Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. जस्कॉम की तरफ से बीदर में एक विभागीय कचेरी का हमने शंकुस्थापना किया है। मेरे साथ रहीम खान, बाबू हन्ना नाइक और प्रवीण हरवाल जो नए जस्कॉम के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित है। 10 करोड़ का ये जो काम है, ये काम 1 साल के अंदर पूरा होगा और बीदर ये जो विद्युत उत्पादन का एक आने वाले दिनों में केंद्र बनने वाला है। बीदर में जो सौर विद्युत है, यहाँ पर कम से कम 7-8 हज़ार मेगावाट और पवन विद्युत 2000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का सामर्थ्य हमारे ज़िले में है। तो ये काम चल रहा है, हज़ारों लोगों को उद्योग मिलता है और हज़ारों मेगावाट हम जो है ना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि बीदर स्वावलंबी होगा और जिससे हम लोग जो हैदराबाद है नज़दीक पे, बाहर से भी जितने जो है ना जो इंडस्ट्रीज़ है उस सब इंडस्ट्रीज़ यहाँ प्रारंभ करने के लिए पूरा तैयारी, पूरा व्यवस्था एक इस तरह का एक परिसर बीदर में निर्माण होने वाला है। हमारी सरकार आने के बाद कम से कम यहाँ पर 15 सब स्टेशन मंजूरी हमने करवाया है। एक 220 केवीए का सब स्टेशन यहाँ पर निर्माण हो रहा है और कम से कम 14 110 केवीए का सब स्टेशन भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है और एक 440 केवीए का सब स्टेशन और एक पीजीसीएल से 765 केवीए का सब स्टेशन भी बीदर जिले में निर्माण हो रहा है। ये जितना हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, ये विद्युत एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इससे सहकारी मिलने वाला है। तो विद्युत में स्वावलंबी होना ये मजबूती का एक संकेत है। हमारी सरकार इसको बहुत बड़ा ध्यान दिया है। नया विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा। हालांकि मौजूद अब जो है 350 मेगावाट विद्युत हम उत्पादन कर रहे हैं बीदर ज़िले में। जो ज़िले का हमारा जो डिमांड है वो 300 मेगावाट है। तो ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जितना विद्युत चाहिए उससे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। मैंने इस सभा में हमारे अधिकारियों को हमने बोला है कि जो भी यहाँ पर कुछ न्यूनताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग जो है ना यहाँ पर कंडक्टर टूटने से मरने का हो या जो लाइन है केवी का वो लाइन नीचे आके विद्युत का एक्सीडेंट हो, ये सब नहीं होना चाहिए। उसका आप लोग पूरी तरह से जो है ना पूरा तैयारी रहना चाहिए। इनको पूरा जो है ना पहले ही उसका कदम लेना चाहिए। उसके साथ साथ जो खाली यहाँ पर नौकरियाँ हैं, मतलब लाइनमैन के पोस्ट, जेई के पोस्ट, सीई के पोस्ट, जितने पोस्ट खाली है 650 पोस्ट यहाँ पर खाली है। मैं अध्यक्ष को बोला हूँ, हमारे कैबिनेट में भी हम सब लोग मंत्री मिल के हम लोग चर्चा करेंगे। खाली जितने हुद्दे हैं हुद्दे भर्ती करने का भी हमने जो है ना आने वाले दिनों में उसको भी मंजूराती लेंगे और यहाँ पर विद्युत स्वावलंबी जिला, जिससे कि दूसरी तरफ भी विद्युत जो है ना एक्सपोर्ट करने का सामर्थ्य रखने का जिला हमारा बीदर जिला बनेगा। सर, हाल ही में जिस काम की लापरवाही से बीदर ओल्ड सिटी में एक बच्चे को करंट लगे सर 12 साल के, उसके बारे में तहकीकात हो रहा है। उसको परिहार दो बोल के मैंने आदेश से भी कुछ सहायता मिली। अरे भैया, जस्कॉम से ही उसको परिहार देने के लिए मैंने आदेश दिया है। सर, गृह ज्योति स्कीम जो है उसको अभी तक अपडेट नहीं किया सर, जब स्टार्ट हुई जब से अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। अरे भैया, 3.5 लाख ग्राहकों को गृह ज्योति स्कीम का जो है ना फायदा मिल रहा है, जो कि उनको 1 रुपए का करंट का बिल नहीं है। तो ऐसा उसमें और भी कुछ लोग हैं तो अर्जी डालने दो, या वो क्या है मैं देखता हूँ। सर, आपके बारे में 2 सवाल है आपसे। जस्कॉम जो है आज भी पुराने दौर में जी रहा है। सीढ़ी से खंबे पर चढ़कर वो काम कर रहे हैं। जब उनको किरण की जरूरत पड़ती है तो सीएमसी की व्हीकल जो किरण वाली है उसको मंगाया जाता है सर। तो 2 मिनिस्टर रहते हुए भी। अरे भैया, मिनिस्टर का उसका संबंध नहीं है। थोड़ा जस्कॉम एक जो है ना एक बोर्ड है, ओके, निगम है, कॉरपोरेशन है। तो आपको समझना चाहिए जस्कॉम भी आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। तो सरकार के बहुत से संस्थाओं का पैसा उनको भी आने का बाकी है। उसके बावजूद भी अगर स्थलीय संस्थाओं का सहायता लेना है इंटर डिपार्टमेंटल, क्या उसमें गलती क्या है? दूसरी चीज़, जस्कॉम को जो भी सहायता चाहिए हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ इश्यू है तो हम देख लेंगे। सर, करंट जब जाता है तो अपोजिशन रहीम खान क्या कर रहे हैं ये सवाल उठाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे करंट सिटी में नहीं रहता बोलकर। अरे भाई, पर सवाल उठाते विरोध पक्ष जब अधिकार में थे ये लोग क्या करे? एक तो करंट का उत्पादन करे क्या?
करंट का उत्पादन नहीं हुआ यहाँ पर, उन्होंने रहे जब कोई बिल्डिंग नहीं हुआ, कोई स्टेशन नहीं हुआ। आज 15 स्टेशन नया हो रहा है, तो 1000 करोड़ से भी ऊपर जो है ना अनुदान में है। तो ये विरोध पक्ष लोगों को क्या नैतिकता है, उनका क्या योगदान है? शून्य योगदान है उनका, उनको पूछना चाहिए आप लोग। चलिए ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಅನಾವರಣಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳಿರಲಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಬುರಾವ್ ಹೊನ್ನನಾಯಕ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಖಾಡಾ ಭೀಮರಾಯಗೌಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಪ್ನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಯಮಿತ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರಿಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೀದರ್ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಮರಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ತನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಸವಿನೀಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಜಿರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳಿಜಿರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬು ಹೊನ್ನನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಕಾಂನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ರವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜನನಾಯಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ C&M ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಬಸವರಾಜ್ ಎಕ್ಕಳಿಕರ್ ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಜಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮನೆ ಶೃಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಕೂಡ C&M ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಕೆಳಿಗಿರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಗಾಳೇರವರು ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಧೋತ್ರೆರವರಿಗೆ ಶಿವರಾಜ್ AW KPTCL ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಶಿವರಾಜ್ AW ಶಿವರಾಜ್ ರೇಣುಕಾ ಬಿಜೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರು ಶಿವರಾಜ್ ರಾವ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬೀದರ್ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ, ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನನಾಯಕರು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸುಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ, ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಪಿ ಖಂಡೇ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उमरा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ್ವ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ ನೂತನವಾಗಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಹರ್ವಾಳ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗೌಸುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು UKPಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಾಬು ಹೊನ್ನ ನಾಯಕನವರೇ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರೇ, ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದವರೇ, ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹು ದಿವಸದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಬೀದರ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಹಳ ಹಳೇದಾಗಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಕೂಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಗುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಗಾಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಏನು 1 ವರ್ಷ ಇದೆಯಾ, 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಹೀಂ ಖಾನ್, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಹರ್ವಾಳ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಏನಿದೆ, ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದಿರಿ, 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಇಂಧನ ಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾಡಲಿ, IT ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿ, ಇವತ್ತು ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇಂಧನ, ಈ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪವನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 300 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಬೇಕಾ? ಈಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 300. ಜನರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12-13 ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇಂದ 20,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, 10,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಅಥವಾ ಪವನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ 200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ 500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 10,000, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 9,500 ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 15 ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 220 ಕೆವಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 440 ಕೆವಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. PGCL ಕಡೆಯಿಂದ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ 765 ಕೆವಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110 ಕೆವಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 910 ಕೆವಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯ್ತು, ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. 1 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಎಕರೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು 1,000 ಬೇಕು, 4,000 ಎಕರೆ, 10,000 ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಎಕರೆ. 40,000 ಎಕರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಖಚಿತವಾಗಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲ ಬಂದು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಆ ರೈತನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಹರ್ವಾಳ್ದವರು ನಾವು ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾವುಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ತಂತಿ ಕಡಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಹಳೆ ತಂತಿ ಇದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ಕಡೆ ನನಗೆ ದೂರುಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ.
ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಮನ್ಗಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಸಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಕಂಬಗಳು ಹೊಡ್ತವೆ, ಅದೇನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೋದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಏನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗ್ತವೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಳ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಭಾಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೈನ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು 5,000 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತರಬೇತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಘಾತ ಆಗ್ತದೆ, ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಆ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಹೈಟ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಯಾವುದೂ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ST ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸರಿ ಇದೆ. ನೀವು ST ಲೈನ್ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ST ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥವು ಇರ್ಬೋದು, ದುರ್ಬಲವಾದಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ PDPಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, MDಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾರ್ಜರ್ಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾರ್ದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು 7 hours 3 phase ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಸಲ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ದೂರ ಬರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಸಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಪಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದೆ ಇವತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸೋಲಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 7 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಸುಮಾರು 600-650 ಹುದ್ದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಆ ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂತ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹರವಾಳ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, IT-BT ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ ಇದೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯ, ಈ ದೇಶ, ಈ ಜಗತ್ತು ಆಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಯಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಂಥ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನುಡಿ ಚೆನ್ನ, ಪ್ರಥಮೊಳಗೆ ಚೆನ್ನ, ಪುರಾತೊಳಗೆ ಚೆನ್ನ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಲು ಚೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಪಿ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರಹಿತ ಅಪಘಾತ ರಹಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರಲಿ ರೈತರಾಗಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯವಾದ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದನೇ ಇದು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ
ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬೆಲ್ದಾಳೆರವರು. बोलो भारत माता की। ಜಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಈಗ ತಾನೇ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೇಜಿರವರೇ, ಇನ್ನೋರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯರು, ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ಜಿ ಅವರೇ, ನೂತನವಾಗಿ ನೇಮಕವಾದಂಥ ಸಹೋದರರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಹರವಾಳ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಕಾಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಬು ಹೊನ್ನೈ ನಾಯ್ಕಜಿ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಗೌಸ್ ಅವರೇ, ವೀರಭದ್ರ ಅವರೇ, ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಸಹೋದರಿ ಅವರೇ, ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ AW ಅವರೇ, 659 ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಿವತ್ತತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲಿಂದೇ ನಾನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಗಲಿ 659 ಕೊಡುಗೆ ಭಾಳ ಅದ ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಶಾಸಕ ಆಗಿನೇ ಅತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಜಸ್ಕಾಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ನನಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಬಾಬಾರ್ ಬಿ ಕೆ ವಿದಾಗಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಬಿ ಕೆ ವಿದಾಗಿದ್ದರು, ಇಬ್ಬರು MLA ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಭಾಳ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡತ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನು ಬಿ ಇದ್ದೇವೆ 659 ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬಾಬಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯೂನಿಯನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದು. ಅವರೊಂದ ಕೊಡುಗೆಲಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ನೂ ಆಗ್ಯದ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅವ್ರಲಿಂದ ನಿಮ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂದೂ ಮರಲಾರದಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಕಾಂ KPTCL ಎರಡೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅತಿ ಹೆಮ್ಮೆಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅತಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲನೂ ಜಸ್ಕಾಂ ಕಂಪೌಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಅಡಿಗಲ್ ಮಾಡುವ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರು ಮತ್ತು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಫಸ್ಟು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್, ALM ಅಂತ ಇಬ್ಬರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಜೈತನ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರು, ಇವ್ರ ಫಾದರ್ ಬಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರು ಸರ್. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರನ್ನ ಯಾವಾಗೂ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ತಿಳಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು. ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗ ಭಾಳ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಟ್ಟ ಆಗಲಿ, ಬಗ್ದಲ್ ಆಗಲಿ, ಬೆಳ್ಳೂರಾಗಲಿ, ಚಾಂಗ್ಲೇರ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು 110 KV ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಣೆಗಾವ್ ಹತ್ರ 880 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 8000 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪವರ್ದೇನು ನಮಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೈತರಿಗೇನು 7 ಗಂಟೆ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡ್ದಪ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 3 ಫೇಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಪಾಪ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ. ಮೊದಲೇ ರೈತರು ಕಷ್ಟದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಅನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದವರಿಗೆ ಯಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 34 ತಾಲೂಕಾಗಿ ನೀವು ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಸರ್? 42 ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಸ್ಕಾಂ 7 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶದ ನಿಮಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಕೂಡ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಘಟನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ AWS ಜೈ ಮತ್ತು ಲೈನ್ಮೆನ್ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಊರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಪಾಪ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ LC ಕೊಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ LC ಕೊಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ದಾಗಲಿ AWದಾಗಲಿ ಸ್ಟೇಷನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದೂರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. KPTCL ಜಸ್ಕಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಪ್ಲೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಇವೆರಡು ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆರಡು ಇಬ್ಬರು ಕೋಆಪರೇಷನ್ಲಿಂದ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅವ, ಈಗ ನೀವು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಸರ್ ಅದು ಅವು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಮಿಸ್ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಆಕಳು ಸಾಯೋದು, ದನ ಸಾಯೋದು, 25-30 ಸಾವಿರದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ದನ ಸತ್ರ 48,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡಿಯಸ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅವ ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ TC ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನರ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಟ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದೊಂದು ತಾವು ಈಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಲ್ಲಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅವ, ಹಜಾರ್ಡಿಯಸ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅವ, ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಆದಷ್ಟು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐತಿ 33 KV, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣವಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ದಾಗ ಬಂದ ನೆನ್ಪು ಬಂತು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಶುಭ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಭಾಳ ಕಾರಣ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೀಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ KV ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಲೈನ್ಮೆನ್ ಅಂದರೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಲೈನ್ಮೆನ್ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಚಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಹಾಫ್ ಚಡ್ಡಿ. ಮತ್ತು ಅವಾಗೆ ಅವರು 4-5 ಮಂದಿ ಆ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು 50 ಪೈಸೆ ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಒಂದು ತಾಸು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು 50 ಪೈಸೆ ಇದು ಕೊಡ್ಲತ್ತೇನೆ ಮಗನೇ, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತರಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಇವತ್ತು 50 ಪೈಸೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಧ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಡೌನ್ ಲೆವೆಲ್, ತುಂಬ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಸುಮಾರು ಸಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಬೈ ವಾಕ್ ನಾನು ಮಿಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ತಾಸು ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ತಾಸು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಸೈಕಲು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅವ್ರು ರಾಜ ಮಗ. ಅವರು वो राजा के बेटे है, सागर फिर उनके राजा के बेटे, क्योंकि उनके पिताजी बहुत होराटा करके पहले ही MLA बन गए था, तो बहुत ही बट राजा के बेटे हैं. बट ऐसा नहीं है, वो है बोल के दिखाते नहीं. बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही हमसे भी ज्यादा हार्ड वर्क
वो करते हैं। इतना 24 घंटे काम करते हैं, हम देखते रहते हैं, हम खुद परेशान हैं। इतना खाली हम बोलते हमारा एमएलए अब मिनिस्टर बनने के बाद पूरा स्टेट है, मगर वो ऑल डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, ऑल डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एवरी टाइम रेडी रहते हैं। तो इसलिए कि मेरा यहाँ पे बचपना गुजरा है और कितनी लाइफ स्ट्रगल से हम किए हैं, शायद आप बोले तो कोई लोग यकीन नहीं समझ। उस टाइम 200 रुपीज सैलरी थी, कितना 200 रुपीज सैलरी, और वो भी केवी में करेक्ट मिलता भी नहीं था। अभी जैसा दूसरे डिपार्टमेंट में 6 मंथ 8 मंथ्स, केवी जो डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट में नहीं था, सभी प्राइवेट। अभी जैसा केआरटीसी केवी ये सब अंडर गवर्नमेंट में नहीं था, पूरा फुल फ्लेज सैलरी नहीं मिलती। 6 मंथ वी आर वेटिंग हमारे फादर सैलरी के लिए। अभी जो गरीब लोग राशन के दुकान पे जाके शक्कर चावल लेते थे, उसके लिए भी मैं खुद जाके ठहरता था, मैं खुद वेटिंग करता था, मैं खुद वो इतना उठा के लेके आता था। तो जो भी गरीब आदमी आज हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम ऐसा हिल जाते हैं, सेम डे थोड़े दिन पहले हम उसी पोजीशन पे थे। कोई हॉस्पिटल के लिए आता है, मैरिज के लिए आता है, कोई एजुकेशन के लिए आता है। ऑल स्ट्रगल जो भी गरीब के आज सिचुएशन पे जो दिखता है वो हमारे ऊपर पहले गुजरा, हम फेस किए हैं, हम स्ट्रगल किए। मैं, मेरी माँ, हम सब लोग मिलके ये लाइफ का हम कभी सोचे नहीं कि आज मालिक हमको इतना बड़ा पोजीशन मिलता है और आप सब लोगों का इतना आशीर्वाद मिलता है। बिदर की हिस्ट्री भी है कि 4 टाइम एमएलए यहाँ पे कोई नहीं बना, सेकंड टाइम ही रिपीट नहीं हुआ है। 70 इयर्स का हिस्ट्री है बिदर में, सेकंड टाइम कोई एमएलए रिपीट नहीं हुआ। मगर मुझे 4 बार आशीर्वाद मिला है, ईश्वर साहब को मिला है, इस बार डॉक्टर शैलेंद्र को मिला है, एमपी सागर को मिला है। तो हम लोगों को ज्यादा आवाज से क्यों नहीं बात करते बोले तो हम वो देखे हैं लोगों की परेशानी मुसीबत। हम भी बहुत कुछ लोगों को डरा के, हम ये भी नहीं चाहते कि किसी का दिल भी नहीं दुखना चाहिए हमारे वर्ड से। हम जितनी हो सके सेवा करेंगे बोल के। और आज एक डिवीजन बिल्डिंग का उद्घाटन है। आज सभी डिपार्टमेंट के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। और इस डिपार्टमेंट में जो भी काम रहेगा, मैं, शैलेंद्र, ईश्वर साहब हमेशा आपके साथ है। आप अच्छा काम करिए, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है कि सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तो आज हम गरीबी से ये पोजीशन पे आके हैं, तो कभी भी खुदा पे कोई भी नर्वस नहीं होना चाहिए। हम अच्छे काम करते जाएंगे, जरूर खुदा एक पोस्ट, लोग बोलते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा बोल के। बाबा साहब का संविधान जब से आया है, गरीब का बेटा भी हम ये पोजीशन पे आए, हम दोनों। हाँ? इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಕಾಂ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.